दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली लिखत आई है ब्रैम्पटन कनेडा तो परमिंदर सिंह जी दी ये लिखते हैं, सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी नूं पहली बार मेल कर रहा हाँ। मैं अक्तूबर 2013 में अपने परिवार नाल कनेडा आया हाँ। इत्थे आके मैं TV 84 ਅਤੇ आप जी दे प्रोग्राम सचो सच नाल जुड़िया हाँ। आप जी का यह प्रोग्राम सचमुच ही सच नूं दुनिया के सामने लैके आंदा है। इस सच्चाई बारे मैनू भी हिंदुस्तान विच रहिंदियां पता नहीं सी ते शायद मेरे वर्गे होर पता नहीं किन्ने सिख सच्चाई तों अनजान हन, क्योंकि हिंदुस्तान दा विकाऊ मीडिया हमेशा सच्चाई नूं दबा दिंदा है। इत्थे आके ही मैनू जानकारी हुई कि हिंदुस्तान विच RSS ते हिंदुत्वी ताकतां किवें घट गिनतियां खास करके सिक्खी दे खात्मे लई तत्पर हन। मेरे पिता जी अक्सर ये गल कहा करते सन कि सिख कौम नूं उन्ना खतरा पाकिस्तान दे मुसलमानां तों नहीं जिन्ना हिंदुस्तान दे हिंदुआं तों है। सो अज मैनू उन्हां दी कही गल समझ आई है। मैं पिछले कुछ दिनों तो डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्दूके जी की किताब तबे रोस जागियो पढ़ रहा हाँ। उस किताब विच डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार नाल दस्सिया है कि किस तरह RSS साडे सिख इतिहास नाल खिलवाड़ कर रही है। सिख इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के उसते हिंदुत्वी रंगत चाड़न ते हिंदुआं नूं हिंदू धर्म दा ही अंग साबित करन दी कोशिश कर रही है। ये सिख कौम दी बदकिस्मती है कि अपने आप नूं पंथक अखवाउण वाला बादल दल इस काम विच उसदा भाईवाल है। इस विच कोई शक नहीं कि सिखां दियां इन्नियां सारियां समस्यावां दा इक्को एक हल है ते ओह है खालिस्तान। हर एक सच्चा सिख खालिस्तान चाहुंदा है, पर जे पंजाब दे हालात ते झात मारीए तां साडी ज़्यादातर सिख कौम डेरावाद ते ब्राह्मणवाद दे चक्रां विच फसी हुई है। हिंदुस्तानी मीडिया ने हमेशा ही सिख योद्धियां नूं एक अतवादी दे तौर ते ही पेश कीता है। सो मैं ये पूछना चाहता हाँ कि इस तरह के हालात विच तुसी जां होर सिख संस्थावां पंजाब विच जां हिंदुस्तान दे होर कोनिਆਂ विच वसती सिख कौम नूं गूढ़ी नींद तों जगाउण लई अते खालिस्तान दी प्राप्ति लई की यतन कर रहे हन ते इस नूं कदों तक संभव बनाओगे। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वीर परमिंदर सिंह जी का शुक्रिया, उन्होंने सानू ब्रैम्पटन कैनेडा तो लिखे जी। इनफैक्ट वो शायद 2-3 दिन पहला भी मेल भेज रहे सन, कोई रिसीव करन समस्या सी, सानू कल ये मिली है और अज ही असी ये शामिल कर रहे हैं जी। सानू खुशी है कि भी बेशक वो अक्तूबर 2013 च आए ने, पर बड़े थोड़े समय च उन्हां दे शंके दूर होए। सचो सच प्रोग्राम उन्हां दे लई गुणकारी साबित होया, जिहदे राहीं उन्हां दे बहुत सारे भुलेखे दूर होए ने और वो खालिस्तान दे लई ना सिर्फ कन्विंस ने, सगों उन्हां नूं इस गल दा फिक्र भी है भी किस तरीके नाल पंजाब जिथे और भारत बाकी थावां ते भी जिथे सिख रहिंदे ने कि किवें जिहड़ा विकाऊ मीडिया है उसने ब्रेन वाशिंग की हुई है जां ठीक जानकारी सिखां तक पहुँचती नहीं है। और यही कारण है कि बहुते सिख जिहड़े ने वो ब्राह्मणवाद और डेरावाद इस दे प्रभाव थले ने ते जां जिस तरीके नाल RSS ने अपना फुट होल्ड सिखां च बनाया और उन्होंने डॉक्टर उद्दोकी की किताब तबे रोस जागियो जिहड़ी वो पढ़ रहे हैं उसका हवाला भी दिते जी। और उन्होंने इस बारे अपने पिता जी का जिहड़ा कथन है वो भी उन्होंने याद आया जदों उन्होंने कहा सी भी उन्होंने कहा कि भी साडे लई मुसलमानां नालों ये हिंदू बहुत खतरनाक ने। और मैं समझदा भी जिहड़े ईवन मुसलमानां दे हवाले नाल ते ठीक है कि 1947 तक एक सिचुएशन सी क्योंकि अंग्रेज़ां ने जाना सी, साडा भी होमलैंड सी, पर ग्राउंड रियलिटी ये सी कि पंजाब दे विच 55% आबादी मुसलमानां दी सी, असी लगभग 13-14% सी। सो उन्हां हालातां च साडे लई जिहड़ा कोई बहुतियां चॉइसिस नहीं सी। लीडरशिप उस पीरीयड नूं अपनी इंडिपेंडेंट सिख स्टेट का कानसैप्ट मनवाउण दे लई जिहड़ी है वो नहीं वरत सकी। नहीं तां जिवें 5-6 सिख रियासतां पटियाला, नाभा, जींद, कैथल, कपूरथला, कलसियां इत्यादक ते इधरों जिहड़ी आबादी है उसकी माइग्रेशन पीसफुली भी हो सकती सी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन सकता सी। सो उस सारी जी प्यानी हालत च सिख जिहड़े ने वो समझदे सी कि जे देश डिवाइड ना होए तां ही वो सुरੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, नहीं तो किते भी उन्हां दा होर कोई ढोई नहीं सी।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 67-68 ਸਾਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਲਗਭਗ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੁਗਲ ਅਫਗਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾ ਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੰਗਰੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕੌਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਕੀ ਬਾਂਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਗਮ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਫਿਊ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਜੀ ਐਵੇਂ ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੈਡੀਕਲ ਅਤਵਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਵ ਵੈਲਕਮਡ ਇਟ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹ, ਔਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ 1993 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੌਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੁੰਮਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਓਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਧਰਲੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ RSS ਦੀ ਕਰੰਟ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 2003 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਔਰ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਔਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਈਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ YouTube ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਡਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਤਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਗਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।